माननीय श्री शहर प्रमुख भाई मुकेश भाई, हमारा मीडियाना इंचार्ज भाई श्री राजू भाई, आप सौ पत्रकार मित्रों, सौथी प्रथम तो हूँ फील्ड पर काम करनारा सौ पत्रकार भाईओनो हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करूँ छूँ कि आप सौए मने चूंटणीना आ दौर में खूब सारी रीते सहकार आप्यो छे, ए माटे हूँ आप सौनो आभार मानु छूं। मित्रों, आजे मतदान गई काले पूरुं थयुं छे अने मतदाननी प्रक्रिया पूरी थया पछीना मारा मनोभाव आपनी साथे शेर करवा माटे मैं आप सौने बोलाव्या छे। आप बधाने ख्याल है कि मारी 40 वर्षनी जाहिर जीवननी कारकिर्दी है अने ए कारकिर्दीना आ दौर में हूँ चूंटणी लड्यो। मारे आप सौनी वच्चे एकदम निखालस एकरार करवो छे कि मारी समग्र कारकिर्दी दरमियाननो सौथी कठिन दौर एमांथी हूँ पसार थयो छुं। गई काले चूंटणी पूरी थई गई, मतदान सारी रीते थयुं, उत्साहपूर्वक वातावरणनी अंदर थयुं अने सौथी सारा समाचार तरीके हूँ जेने मूलवुं छुं ए संपूर्ण शांतिपूर्वक ए घटनाने कारणे हूँ अत्यारे आप सौनी वच्चे मारी लागणीओ शेर करवा माटे आव्यो छुं। साथीओ, मारा एक निवेदनने कारणे आखी चूंटणीनी अंदर खूब मोटा वमळो सर्जाणा अने एने कारणे आ दौरमांथी मैं जेम आपने कह्युं कि सौथी मारो जाहेर जीवननो पीड़ादायक कहो, कष्टदायक कहो, ए दौरमांथी हूँ पसार थयो। मारे आपने सौने कहेवुं छे कि मारी भूल थई, माराथी भूल थई, एनी प्रतिक्रिया में क्षत्रिय समाज तरफथी एना समाजने उद्वेलित थवानुं निमित्त बन्युं, कारण बन्युं। पण आखी एक घटनानुं केंद्रबिंदु ने कारण हूँ ज हतो, पण थयुं एवुं कि अमारी आखी पार्टी पण एमां लपेटाणी अने अमारी आखी पार्टीने पण सहन करवुं पड्युं, जे मारा माटे सौथी कष्टदायक छे अने इंडिविड्युअल ए बहु पीड़ादायक बाबत छे। सामान्य संजोगोमां मारा वक्तव्यो ए मारी पार्टी माटे एसेट हता, मारी पार्टी माटे ए प्रोत्साहक रहता होय, एने बदले हूँ ज्यारे केन्डिडेट हो त्यारनुं मारुं एक वक्तव्य ए समग्र पार्टीने द्विधामां मूकनारुं थयुं, मुश्केलीमां मूकनारुं थयुं। एनो पण हूँ एकरार करूँ छूं अने एनी सघળી जवाबदारी मारी छे एम हूँ बहु स्पष्टपणे आप सौनी वच्चे स्वीकार करूँ छूं। पार्टीना अमारा प्रमुख तरीके CR पाटील साहेबे पण दिलगीरी व्यक्त करेली, एमणे पण बधानी साथे प्रयासों करीने जे कंई करवा जेवुं हतुं ए बधुं करता ज हता, पण एनुं निमित्त मात्र हूँ। मारे आप सौने ए कहेवुं छे कि हवे हूँ माणस छुं, तो माणस मात्र भूलने पात्र। अने मैं तो ते वखते पण सहजथी जेवी क्षत्रिय समाजमांथी हजी तो युनाइटेड वेमांय नहोतुं अने 1 to 1 जे लोकोना मने फोनो आवता हता, तरत ज मैं तो कह्युं हतुं, कारण के मारा मनमा कशुं हतुं नहीं एटले मैं दिलगीरी व्यक्त करी दीधी हती, माफी मांगी लीधी हती अने आगळ जता समाजनी वच्चे जईने पण मैं अने ए वखते पण आप बधा साक्षी हता अने ते वखते पण मैं माफी मांगी हती। हवे ज्यारे मतदाननी प्रक्रिया पूरी थई छे अने हवे मतवाळो विषय कांई छे नहीं, हवे राजनीतिवाळो विषय पण जे छे नहीं, कारण के चूंटणी होय ने एटले पछी बधुं एमां अंदर आवी शके ए आपणे बधाने ख्याल छे, एटले एमांय हूँ तो कंई बहु जवाना मतनो छुं नहीं। हवे हूँ परसोत्तम रूपाला भारतीय जनता पार्टीनो कार्यकर्ता अने जाहेर जीवननो एक कार्यकर्ता तरीके क्षत्रिय समाजना जे लोकोनी लागणी दुभाणी थी अने मैं त्यारे माफी मांगी थी एनो एक
ભાવાર્થ એવો પણ નીકળતો હોય કે ભાઈ હવે ચૂંટણી છે તો ફરજિયાત છે કે આવું કંઈક કરીને એમાંથી રસ્તો કાઢવા માટેનો પ્રયાસ કરે, અને એ પણ સ્વાભાવિક છે. આજે હું નમ્રતાપૂર્વક માફી માગું છું, સમગ્ર ક્ષત્રિય સમાજની માફી માગું છું, ક્ષત્રિય સમાજની અમારી માતૃશક્તિને પણ વિનંતી કરું છું, અને ક્ષત્રિય સમાજને કહું છું કે ઔદાર્ય એ ક્ષત્રિય સમાજનું ભૂષણ છે. હવે આજે રાજનીતિ પ્રેરિત આ મારું નિવેદન નથી. હું આપ સૌને કહેવા માગું છું કે આપણા દેશના વડાપ્રધાન અને વિશ્વની ઉમ્મીદ એવા આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને પણ આ ઘટનાને કારણે સાંભળવું પડ્યું છે. એમને પણ નાનું મોટું કશુંક પણ એમને જે થયું હશે એ પણ મારા માટે અત્યંત પીડાદાયક અને કષ્ટદાયક વિષય છે. તો ફરીથી હું આપ સૌના માધ્યમથી એક નમ્રતાપૂર્વક મારી માફીને પ્રસ્તુત કરીને ક્ષત્રિય સમાજને આહ્વાન કરવાના મતનો છું, વિનંતી કરવાના મતનો છું કે રાષ્ટ્ર જ્યારે વિકસિત ભારત બનવાના લક્ષ્ય તરફ આગળ વધી રહ્યું હોય ત્યારે એમાં મારી ભૂલને નિમિત્ત બનીને આખા સમાજને કોઈ પણ પ્રકારની અન્ય બાબતોથી એ સમાજ માટે કશું કહેવાનું ઇતિહાસને મન થાય એવી બાબતોથી પર રહી અને ક્ષત્રિય સમાજ રાષ્ટ્રના વિકાસની આ કેડીની અંદર અગ્રેસર ભૂમિકા ભજવવા માટે આગળ વધે એવું નમ્ર નિવેદન, નમ્ર અપીલ આપ સૌના માધ્યમથી હું કરવાના મતનો છું. સાથે સાથે મારી આ ભૂલને કારણે સર્જાયેલા વમળોથી આ વિષય એક વખત મારી દૃષ્ટિએ પ્રેસમાં ક્યાંક ચર્ચાનો તો પણ ખરો, અને કદાચ અશ્વિનીજી આવ્યા હતા ત્યારે પણ એમણે આની ઉપર પ્રકાશ નાખવાનો કોશિશ કરી હતી. બે બાબતો છે એમાં કે રાજકોટ જેમ શરૂઆતમાં ઓટો પાર્ટ્સનું પાયલોટિંગ કરતું નગર બન્યું અને સ્ટાર્ટ અહીંથી થયો ઉદ્યોગ, અને અત્યારે દેશભરમાં એની એક શાખ પણ બની ગઈ છે. એની સાથે સાથે જ્વેલરી અને ઇમિટેશને પણ બહુ મોટું કાઠું કાઢ્યું છે. એ પણ અત્યારે રાજ્ય સ્તરે નહીં પણ નેશનલ સ્તરે આપણે નેશનલ લેવલે આપણે એને કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. એ એવી રીતે તમે જે કહ્યું કે કોઈ મોટા કારખાના નથી આવ્યા, તો એને માટેની બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ જે સુવિધાઓ હોવી જોઈએ, MNSને લાવવી હોય તો કનેક્ટિવિટી રોડની, ટ્રેનની, એરની એ બધી જે હોવી જોઈએ એ એક તબક્કે આપણી પાસે નહોતી. હવે એ બધું થઈ ગયું છે અને એને કારણે હવે વાતાવરણ જ બન્યું છે કે MNS આવી શકે. તો સ્વાભાવિક છે કે હું પ્રતિનિધિ તરીકે મને તક મળે તો હું જરૂર એ દિશાને લીડ કરવા માટેનો જરૂર અવશ્ય પ્રયાસ કરું. નહીં, મેં તો કહ્યું ને, મારી શરૂઆતની સ્પીચમાં કહ્યું કે આ તો મારી પોતાની સ્ટ્રેન્થ હતી. ભાઈ આ કેમ થયું છે એનું વિશ્લેષણ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. એટલે આત્મબોધ નહીં, એ તો સ્વાભાવિક હોય છે કે ભૂલથી જ માણસ શીખતો હોય છે. 8 વર્ષ થઈ ગયા કે 10 વર્ષ થયા રાજકોટમાં વેગન ડિપો રેલવે બનાવવાનું એવી નેશનલ લેવલથી જાહેરાત થઈ હતી, રેલવે મંત્રી દ્વારા જાહેરાત થઈ હતી, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેરાત થઈ, પણ હજી સુધી એમાં કાંઈ ડેવલપમેન્ટ નથી. ક્યારે કાંઈ એની જગ્યા ફાઇનલ થઈ ગઈ છે, એને વર્ક ઓર્ડર સુધીની તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને એ મળી જશે બહુ નજીક ભવિષ્યમાં. તમને ડિટેલ જોઈતી હશે તો પણ હું આપીશ. કન્ટેનર માટેનું પૂછો છો ને? 2019ની સરખામણીએ મતદાન પ્રમાણમાં બધી જગ્યાએ ઓછું થયું છે, સૌરાષ્ટ્રમાં બધી જગ્યાએ ઓછું થયું. શું માનો છો, ઓછા મતદાનનું કારણ શું હોઈ શકે અને એનીથી કોઈ અસર થશે ભાજપને? એક તો મતદાન ઓછું થાય કે વધારે થાય એનીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને અસર થાય એવું કદી નથી હોતું. મતદાનની અસર બંને પક્ષને સમાન ધોરણે થતી હોય છે, પક્ષને પ્રતિપક્ષને. મતદાન ઓછું થવાના બે કારણો હોય છે. એક મતદાતાઓમાં નિરુત્સાહ હોય એને કારણે મતદાન ઓછું થતું હોય છે, અને બીજું એક કારણ એ હોય છે કે સ્પર્ધામાં
જો બરાબરની સ્પર્ધા ન હોય તો પણ દાખલા તરીકે આપણો અનુભવ એવો છે, ગ્રામ પંચાયતમાં જેવું મતદાન થાય એવું તાલુકામાં ન થાય, તાલુકા જિલ્લામાં થાય એવું ધારાસભામાં ન થાય, અને ધારાસભામાં થાય એવું લોકસભામાં થાય. એ જેમ એ બેઝિક એનો મીન છે એવો કે જેવી સ્પર્ધામાં જેટલી ખેંચતાણ મજબૂત એટલું મતદાન, કારણ કે એક તરફી ખેંચીને જેટલું થાય ને બે તરફી ખેંચવા. સૌરાષ્ટ્રના બધા લગભગ ગામડાઓમાં ક્ષત્રિય સમાજ અને પાટીદાર સમાજ વસવાટ કરે છે. આજના નિવેદન પછી આપ જાણો છો થોડી પરિસ્થિતિઓ છે, તો હવે આ બંને સમાજને કેમ કે 20 વર્ષની શાંતિ છે સૌરાષ્ટ્ર, 15-20 વર્ષની, અને બંને સમાજ હળીમળી છે, તો આ ચૂંટણી હવે પૂરી થઈ ગઈ, તો હવે શું કહેવા માંગશો આ બંને સમાજ? તમે મુદ્દો બહુ સરસ પૂછ્યો. મેં આજની પ્રેસ જ એટલા માટે રાખી છે. હવે આ મારી મત માટેની પ્રેસ નથી અને મત માટેની આ અપીલ નથી. આપણા સામાજિક નિસ્બત માટેની મારી આ પ્રેસ છે, અને આ સામાજિક નિસ્બતને કારણે હું આપની સામે આ વિષય લઈને ક્ષત્રિય સમાજને મેં અપીલ કરી છે. આપણે ત્યાં એ પરંપરાઓ ગુજરાતમાંથી સમરસ ગુજરાતની જે આખી સામાજિક વાતાવરણ આપણું ઊભું થયું છે, હવે માત્ર એક મારી ભૂલને કારણે એને ફરીથી સામાજિક સ્વરૂપ આપવાને બદલે ફરીથી આપણે સમરસ થઈએ. અને હું એ વાતનો પણ સ્વીકાર કરું છું કે જે બન્યું છે એ મારી ઘટનાની ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા છે. એટલે હું તો હવે એમને દોષિત નથી માનતો ને હું એમ કહું છું કે મને ક્ષત્રિય સમાજ માટે ત્યારે પણ મારા મનમાં કટુતા નથી, અને આજની તારીખ પછી પણ હું એમાં કટુતા રાખવાનો. સાહેબ, તમે જે રીતના કીધું કે નબળા ઉમેદવાર, યોગ્ય ઉમેદવાર સામે નથી, એટલે પરેશ ધાનાણીને કઈ રીતે જુઓ છો? મેં ઉમેદવાર શબ્દ વાપર્યો નથી, આપે ક્યાંકથી શોધી કહેશો. પરેશ ધાનાણી કઈ રીતે જુઓ છો? હવે હું એને જોવાનું હોય તો ગઈકાલનો સવાલ છે. ગુજરાત આખામાં આંદોલન થયું અને તમે કહી રહ્યા છો કે ક્ષત્રિય સમાજ એક મોડો સમાજ છે, તો યુવાનો ઉપર જે કેસ થયા છે, પૂતળા બાયરા છે, રસ્તા રોક્યા છે, તો તમે સરકારને અપીલ કરશો કે કેસ પાછા ખેંચી લો? એ બધા વિષયો છે એ સંવાદ દ્વારા જરૂર એના રસ્તાઓ નીકળી શકે. મારે એ પણ અત્યારે નોંધવું જોઈએ કે આવડા મોટા આંદોલન પછી ગઈકાલના જે વ્યવહારો થયા એ અત્યંત પ્રશંસનીય છે, અને હું આભાર પણ એમનો માનવા માગું છું કે ગઈકાલે ચૂંટણી પ્રક્રિયાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના અવરોધો ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા ઊભા નથી કરવામાં આવ્યા. એ દિશા તરફનું એમનું પણ વલણ છે એવું મારું માનવું છે. આગલા 5 વર્ષ માટે ઇન્વેસ્ટિગેટિવ ઓફ રિઝલ્ટ્સ અમારી બ્લુપ્રિન્ટ શું રહેશે? એમાં સાહેબ એવું છે કે અહીંયા રાજકોટ કોઈ એવું ક્ષેત્ર નથી કે જેને માટે નવી બ્લુપ્રિન્ટ બનાવવી પડે. રાજકોટમાં અમારા ખમતીધર આગેવાનોએ અહીંયા નેતૃત્વ કરેલું છે, ખેડેલું છે, એને આગળ લઈ જવા માટેના જ મારે પ્રયાસો કરવાના છે. સારામાં સારી વાત મને એ લાગી કે સંપૂર્ણપણે આખી કોન્સ્ટિટ્યુન્સીમાં શાંતિપૂર્વક મતદાન, અને આખા દિવસ દરમિયાન મને એક પણ સૂચના કે ટેલિફોન કોઈ નકારાત્મક વિગત સાથેનો કે ઘટના સાથેનો મને આખો દિવસ મળ્યો નહીં. હું તો અગાઉ ચૂંટણીઓ લડતો હતો અને ત્યારે આવું બધી ઘણી ઘટનાઓ બનતી હતી, પણ આ જે મળ્યું નહીં એ મારા માટે સૌથી સારી ઘટના હતી. અને તમે કહો છો કે સૌથી ખરાબ ઘટના, તો આખા દિવસ દરમિયાન એવો કોઈ અનુભવ મને થયો જ નહીં, એટલે એને હું કોઈ ઘટનાને એમાં દર્શાવી શકું એવું છે. ગુજરાતમાં રહેવાનો છો કે અન્ય રાજ્યોમાં પ્રચાર માટે? મને સૂચના આવી છે પણ ડેટ નથી આવી, પણ ગુજરાતમાં તો હવે બીજી રીતે રહેવાનો મતલબ નથી. એ તો પાર્ટીના કાર્યક્રમો પ્રમાણે અન્ય કયા રાજ્યોમાં પ્રચાર? એ આવશે નિશ્ચિત તારીખ. મારી પાસે ડેટો માંગી છે અને દિવસો માંગ્યા છે, લોકેશન પાર્ટી નાખશે. ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે તમે ક્ષત્રિય સંકલન સમિતિને મળશો, તેની સાથે બેઠક કરશો? એ વિષયમાં હું કહું કે હું મળીશ એ મારી દૃષ્ટિએ યોગ્ય નથી. એમાં અમારા ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનો, પાર્ટીના આગેવાનો, કારણ કે હું તો એમાં કેન્દ્ર બિંદુ છું, એટલે હું એવી વાત કરું એ મને લાગે થોડીક અનુચિત કહેવાય. સાહેબ, એક મહત્વનો સવાલ છે, કારણ કે ક્ષત્રિય સમાજનું જે આંદોલન ચાલ્યું, ભાજપમાં અનેક ક્ષત્રિય યુવાનો હતા અને સમાજની સાથે પણ હતા, તેમની વચ્ચે જે એક ભેરઝેર ઊભો થયો છે, તેના માટે શું સંદેશો? કારણ કે ચૂંટણી પણ પૂરી થઈ ગઈ છે ને નિયમિત ચૂંટણી બન્યું છે, એના માટે મેં આપને કહ્યું જ એટલા માટે મારા કારણે મારા કેટલાક સાથીદારોને સહન કરવું, એટલે એમાં એ સાથીદારોમાં એ જ આવે. મોટે ભાગે જે ક્ષત્રિય આગેવાનો હતા
એમને જે ટ્રોલ થતા હતા એમ શબ્દ વાપરી શકાય કે એમની સામે પણ એ બધાને માટે પણ એટલા માટે જ મેં એમનો ઉલ્લેખ કરીને કહ્યું હતું. બીજું કે મેં જે વાત મૂળ કરીને એમાં એનું કેન્દ્ર બિંદુ છે કે આ ઘટનાનો કારણભૂત પણ હું હતો, એટલે એનો જવાબદારી પણ મારી છે, મારી સિવાય કોઈ નાની નથી, નંબર 1. પ્લસ મારો એવો બહુ નમ્ર મત છે કે કાર્યકર્તાઓ તરીકે જે આગેવાનોએ મારો પક્ષ લીધો, હું હવે એ બધા વિષયો એટલા માટે નથી છેડવા માગતો. ઘણા લોકોએ મને ટેલિફોન કરીને કીધું છે કે અમે તમને મત આપવાના છે, પણ એ બધા વિષયોને છેડીને પાછું આપણે બીજી દિશામાં કોઈ વાતાવરણ જાય એને માટેનો મારો કોઈ ઈરાદો નથી. જે આખી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ જી અમે એનો કાઢવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો, જી. પણ લગભગ મતદાનના દિવસ સુધી ચર્ચાઓ ચાલી. જી. સત્ય સમાજનો જી જી તમારી પાર્ટીનો તમને સમર્થન નહીં, પણ તમે શું પ્રયાસ કર્યા અને તમને લાગે તમે પોતા પ્રયાસ કરી શક્યા? મને એમ લાગે છે કે મેં કર્યા એની કરતાંય મારા પાર્ટીના આગેવાનોએ વધુ મજબૂત પ્રયાસ કર્યા. હું પ્રયાસ કરું ને એ સ્વાભાવિક છે કે હું પોતે પાર્ટી હતો, એટલે મારા પ્રયાસોને તો અધરવાઇઝ મેં કહ્યું ને કે હું આ પ્રયાસ કાલે કરું ને, ગઈકાલે કરી હોય સવારમાં મતદાન પહેલાં, તો પણ બધા એમ કે હવે તમને આજે જરૂર છે એટલે કરો છો, એ ટાઇટલ લાગે ને, એટલે એને કારણે ઇન્ડિવિડ્યુઅલી નહીં આપણે જોડાઈ શકીએ. એક પ્રશ્ન, એવા પ્રયત્નો તમારા તરફથી શું હશે? આ વિષય એક વખત મારી દૃષ્ટિએ પ્રેસમાં ક્યાંક ચર્ચાનો તો પણ ખરો, અને કદાચ અશ્વિનીજી આવ્યા હતા ત્યારે પણ એમણે આની ઉપર પ્રકાશ નાખવાનો કોશિશ કરી હતી. 2 બાબતો છે એમાં કે રાજકોટ જેમ શરૂઆતમાં ઓટો પાર્ટ્સનું પાયલોટિંગ કરતું નગર બન્યું અને સ્ટાર્ટ અહીંથી થયો ઉદ્યોગ, અને અત્યારે દેશભરમાં એની એક શાખ પણ બની ગઈ છે. એની સાથે સાથે જ્વેલરી અને ઇમિટેશને પણ બહુ મોટું કાઠું કાઢ્યું છે. એ પણ અત્યારે રાજ્ય સ્તરે નહીં પણ નેશનલ સ્તરે આપણે, હા નેશનલ લેવલે આપણે એને કોન્ટ્રીબ્યુશન છે. હા, એ એવી રીતે તમે જે કહ્યું કે કોઈ મોટા કારખાના નથી આવ્યા, તો એને માટેની બેઝિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ જે સુવિધાઓ હોવી જોઈએ, MNSને લાવવી હોય તો કનેક્ટિવિટી રોડની, ટ્રેનની, એરની, એ બધી જે હોવી જોઈએ એ એક તબક્કે આપણી પાસે નહોતી. હવે એ બધું થઈ ગયું છે અને એને કારણે હવે વાતાવરણ જ બન્યું છે કે MNS આવી શકે. તો સ્વાભાવિક છે કે હું પ્રતિનિધિ તરીકે મને તક મળે તો હું જરૂર એ દિશાને લીડ કરવા માટેનો જરૂર અવશ્ય પ્રયાસ કરું. આ ચૂંટણી તમારા માટે નેતા નહીં પણ નાગરિક તરીકે આ ઘટના જે છે એ કંઈ આત્મબોધ આપના જેવી એવું તમને લાગે છે કે તમે આત્મબોધ કરો છો આ ઘટના છે? નહીં, મેં તો કહ્યું ને, મારી શરૂઆતની સ્પીચમાં કહ્યું કે આ તો મારી પોતાની સ્ટ્રેન્થ હતી. હવે આ કેમ થયું છે એનું વિશ્લેષણ કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. એટલે આત્મબોધ નહીં, એ તો સ્વાભાવિક હોય છે કે ભૂલથી જ માણસ શીખતો હોય છે. 8 વર્ષ થઈ ગયા કે 10 વર્ષ થયા રાજકોટમાં વેગન ડિપો રેલવે બનાવવાનું એવી નેશનલ લેવલથી જાહેરાત થઈ હતી, રેલવે મંત્રી દ્વારા જાહેરાત થઈ હતી, કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેરાત થઈ, પણ હજી સુધી એમાં કાંઈ નિર્ણય પણ નથી. ક્યારે કાંઈ એની જગ્યા ફાઇનલ થઈ ગઈ છે, એને વર્ક ઓર્ડર સુધીની તૈયારીઓ થઈ ગઈ છે અને એ મળી જશે બહુ નજીક ભવિષ્યમાં. તમને ડિટેલ જોઈતી હશે તો પણ વાંધો છે. ગુજરાતમાં કન્ટેનર માટેનું પૂછો છો ને? 2019ની સરખામણીએ મતદાન પ્રમાણમાં બધી જગ્યાએ ઓછું થયું છે, સૌરાષ્ટ્રમાં બધી જગ્યાએ ઓછું થયું. શું માનો છો, ઓછા મતદાનનું કારણ શું હોઈ શકે અને એનીથી કોઈ અસર થશે ભાજપને? એક તો મતદાન ઓછું થાય કે વધારે થાય એનીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીને અસર થાય એવું કદી નથી હોતું. મતદાનની અસર બંને પક્ષને સમાન ધોરણે થતી હોય છે, પક્ષને પ્રતિપક્ષને. મતદાન ઓછું થવાના 2 કારણો હોય છે. એક મતદાતાઓમાં નિરુત્સાહ હોય એને કારણે મતદાન ઓછું થતું હોય છે, અને બીજું એક કારણ એ હોય છે કે સ્પર્ધામાં જો બરાબરની સ્પર્ધા ન હોય તો પણ, દાખલા તરીકે આપણો અનુભવ એવો છે, ગ્રામ પંચાયતમાં જેવું મતદાન થાય એવું તાલુકામાં ન થાય, તાલુકા જિલ્લામાં થાય એવું ધારાસભામાં ન થાય, અને ધારાસભામાં થાય એવું લોકસભામાં થાય. એ જેમ એ બેઝિક એનો મીન છે એવો કે જેવી સ્પર્ધામાં જેટલી
ખેંચતાણ મજબૂત એટલું મતદાન, કારણ કે એક તરફી ખેંચીને જેટલું થાય ને એમ બે તરફી ખેંચવા પણ સાહેબ સૌરાષ્ટ્રના બધા લગભગ ગામડાઓમાં ક્ષત્રિય સમાજ અને પાટીદાર સમાજ વસવાટ કરે છે. આજના નિવેદન પછી આપ જાણો છો થોડી પરિસ્થિતિઓ લીધે તો હવે આ બંને સમાજને કેમ કે 20 વર્ષની શાંતિ છે સૌરાષ્ટ્રમાં, જી 15-20 વર્ષની, અને બંને સમાજ હળીમળી છે. જી તો આ ચૂંટણી હવે પૂરી થઈ ગઈ છે તો હવે શું કહેવા માંગશો આ બંને સમાજ? તમે મુદ્દો બહુ સરસ પૂછ્યો. મેં આજની પ્રેસ જ એટલા માટે રાખી છે. હવે આ મારી મત માટેની પ્રેસ નથી અને મત માટેની આ અપીલ નથી. આપણા સામાજિક નિસ્બત માટેની મારી આ પ્રેસ છે અને આ સામાજિક નિસ્બતને કારણે હું આપની સામે આ વિષય લઈને ક્ષત્રિય સમાજને મેં અપીલ કરી છે. આપણે ત્યાં એ પરંપરાઓ ગુજરાતમાંથી સમરસ ગુજરાતની જે આખી સામાજિક વાતાવરણ આપણું ઊભું થયું છે, હવે માત્ર એક મારી ભૂલને કારણે એને ફરીથી સામાજિક સ્વરૂપ આપવાને બદલે ફરીથી આપણે સમરસ થઈએ. અને હું એ વાતનો પણ સ્વીકાર કરું છું કે જે બન્યું છે એ મારી ઘટનાની ક્રિયાની પ્રતિક્રિયા છે. એટલે હું તો હવે એમને દોષિત નથી માનતો ને હું એમ કહું છું કે મને ક્ષત્રિય સમાજ માટે ત્યારે પણ મારા મનમાં કટુતા નથી અને આજની તારીખ પછી પણ હું એમાં કટુતા રાખવાનું. સાહેબ તમે જે રીતના કીધું કે નબળા ઉમેદવાર યોગ્ય ઉમેદવાર સામે નથી, એટલે પરેશ ધાનાણીને કઈ રીતે જુઓ છો? મેં ઉમેદવાર શબ્દ વાપર્યો નથી, આપે ક્યાંકથી શોધી કહેશો. પરેશ ધાનાણી કઈ રીતે જુઓ છો? હવે હું એને જોવાનું હોય તો ગઈકાલનો સવાલ છે. ગુજરાત આખામાં આંદોલન છે અને તમે કહી રહ્યા છો કે ક્ષત્રિય સમાજ એક મોડો સમાજ છે, તો યુવાનો ઉપર જે કેસ થયા છે, પૂતળા બાયરા છે, રસ્તા રોક્યા છે, તો તમે સરકારને અપીલ કરશો કે કેસ પાછા ખેંચી લો? એ બધા વિષયો છે એ સંવાદ દ્વારા જરૂર એના રસ્તાઓ નીકળી શકે. મારે એ પણ અત્યારે નોંધવું જોઈએ કે આવડા મોટા આંદોલન પછી ગઈકાલના જે વ્યવહારો થયા એ અત્યંત પ્રશંસનીય છે અને હું આભાર પણ એમનો માનવા માગું છું કે ગઈકાલે ચૂંટણી પ્રક્રિયાની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના અવરોધો ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા ઊભા નથી કરવામાં આવ્યા. એ દિશા તરફનું એમનું પણ વલણ છે એવું મારું માનવું છે. બીજો પ્રશ્ન સાથે કે ક્યાંક ને ક્યાંક અંદરથી હવા દેવાતી હોય એવું તમારું માનવું છે? અમે એક પૂછી લો, લાસ્ટ બે જવાબ આરે. સાહેબ તમે કીધું કે 40 વર્ષની મારી રાજકીય કારકિર્દીમાં સૌથી પીડાદાયક આ ચૂંટણી હતી, તો તમને એમ લાગ્યું છે કે ક્યાંક ઘણા બધા રેમન્યસ ઊભા થયા? હવે તો પરિણામ જ્યારે આવે આનો વિજયોત્સવ થાય તો પાછું રેમન્યસ ઊભું ના થાય તો થોડુંક ઉત્સવને પણ સાદાઈથી રાખવું છે, અથવા તો તમને એમ લાગે છે કે હવે ચૂંટણીઓ ખૂબ આપે પણ લડ્યા, તો તમને એમ લાગે છે કે હવે પછી કોઈ ચૂંટણી હવે આવા કોઈ સંજોગો ન થાય તો ન લડવી જોઈએ, પ્રાયશ્ચિતના ભાગરૂપે આવું કાંઈ વિચારો? એ બધા વિષયો મારા છે જ નહીં. લડવા ન લડવાના એ પાર્ટીના વિષયો છે, એ આપની જાણ માટે. અને હું તો ઈચ્છું જ છું કે ક્યારેય વૈમનસ્ય કોઈ પણ ચૂંટણીમાં કોઈ પણના કારણે નથી જોવું, મારા કારણે નહીં, કોઈ પણના કારણે. આપે જે વાત કરી એ આગાહીવાળી વાત છે. એટલે મેં મારા આખા પ્રવચનો દરમિયાન તમે ક્યારેય એ લીડવાળી આગાહીવાળી સ્કીમમાં હું પહેલેથી જ નથી જોડાતો, કારણ કે ભવિષ્યવાણીમાં મારો કોઈ અનુભવ નથી. એટલે હું એમાં કોઈ ભવિષ્યવાણીવાળી વાતમાં ક્યારેય જોડાતો. અરે પ્રભુ, એ બધા કોમન સવાલો છે. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. જી 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 જી. ના, 100% મતદાનની અપીલ અમે કરીએ ત્યારે 100% મતદાન દરેક બૂથનું થાય એવી અપેક્ષા એટલા માટે નથી હોતી કે બૂથની અંદર મતદાતાની સૂચિઓમાં મૃત્યુ પામેલા, ટ્રાન્સફર થઈ ગયેલા આ બધા મતદાતાઓ હોય જ છે.